Good afternoon, officers. I hope all of you had a nice weekend. And let's start today's newspaper analysis, 3rd June 2025. Some 6 important topics are there which are useful for your UPSC exam. So let's concentrate on those and let's see what are the important topics. Strengthening the US-India subsea cable. Topic seems to be not so important, but it is a very important topic because it's business. The whole point is about business. Next, India-Paraguay can strengthen trade systems. Why has the net FDI inflow plummeted? That's another important economy topic. Next, French nuclear umbrella mean for EU. And what are the impacts that we have to, what is the advantage that India has to take on it? That is the whole point for today. Next, revised local sourcing norms for wind turbines, issues about wind turbines. And finally, misinformation, especially on COVID. So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics are there which are important. These topics are useful for your mains as well as for your prelims. But majorly, it's about mains. So please concentrate on all the points. All the very serious students who want to clear off this year's exam, that is 2026 May. If you want to clear, please concentrate on the points. My humble request to all the serious aspirants. Okay. So let's look at the first one. Yes, use this code SPLife if you want to get 15 to 20% discount. The fees is 1,20,000. It will be reduced to 1,05,000 or 1,00,000. So if you have any queries, you can call 81211 Use this code, get 15 to 20% discount. That means you will get anywhere between 15 to 20,000 discount you will get. So please use that discount. Use the code SPLife, Shaman Paidikondala Life. Okay. Strengthening the US-India subsea cable agenda. So big article is given. So I thought the game is there. So we'll just catch the most important points and move forward. So let's have a glance. What is this game? Quickly. Strategic bilateral collaboration can be done. India and US are collaborating on the frameworks of trust. What is trust? Technology for resilient, open, and unified security and trust. So earlier it was called ISET. Now this is being replaced by trust. So there is a heavy chance of a prelims question coming from the expansion of trust. Next, impact. Bolsters means strengthens. So strengthens the relationship between in India's leadership to secure digital infrastructure, core areas, and foundation for future growth. So digital infrastructure ke liye, you will require this cable collaboration, subsea cable. So that is a whole business behind it. So what is the geopolitical leverage for it? Subsea cables. This is the tool that is being utilized. They carry over 95% of global data. And again, it is very, very important, chala important because it carries 95% of the data of the world. Danwala India to chance to counter China's digital Silk Road ki and get a market of Indo-Pacific competition ki manaki chala pankostundi. So when you are writing your answer, the guy who's going to correct your paper should see these words: Indo-Pacific competition between India and China. Which one? For the sea cable. Why? Because it has all the data in it. Very simple. So keep it like that. So if India is able to make the deal, what is the impact? It enhances India's digital sovereignty. Ilanti manchi cute words vaadali exam lo. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రీజనల్ ట్రేడ్ రూట్స్ మనం భయంకరంగా పెంచుకోవచ్చు. We can increase the regional trade routes if India becomes the leader in digital field. And once we become heavily digitally sovereign అయినతే ఏమవుతుంది? అందరూ మన కంట్రోల్లోకి వస్తారు. మనం చెప్పిన ట్రేడ్ రూట్స్ దానివల్ల చైనాకి పర్ఫెక్ట్ టక్కర్ మిలేగా. That is the business behind it. Okay? You don't have to go deeper because you are not becoming scientists. You are going to be administrators, so you should be able to understand the dynamics of business behind it. So keeping that in mind, let's move forward. So infrastructure expansion and what are the major challenges in this field? India's 17 subsea cables already ఉన్నాయి. 5 key coastal cities లో పెట్టారు. But repairs need 50% clearances.
సో అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ అనదర్ నెగటివ్ పాయింట్. వాట్ ఇస్ ద నెగటివ్ పాయింట్? రిపేర్స్ ఇస్ ద నెగటివ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటిది? ఈ డిస్కరేజ్మెంట్ వస్తుంది ఇన్వెస్టర్స్. దానివల్ల గ్రోత్ ఫట్టుమంది డిజిటల్ ఎకానమీలో. సో లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్ ఐ హావ్ యూస్డ్. ఇట్ డిస్కరేజెస్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ and hampers growth in digital economy. One statement, overall business done. Instead of writing 5 big sentences to make the person who's reading your paper understand, just use this. May discourage global investors and hamper ante aapadam. Growth తగ్గిపోతుంది. ఎక్కడ? ఏ ఫీల్డ్లో? డిజిటల్ ఎకానమీ. వన్ సింగిల్ సెంటెన్స్ మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో యూజ్ ఆఫ్, అండ్ దిస్ నాట్ సమ్ కాంప్లికేటెడ్ ఇంగ్లీష్, ఇట్స్ అ సింపుల్ ఇంగ్లీష్. డైరెక్ట్గా మెయిన్స్లో మీరు వాడాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి, సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ అండ్ రీజనల్ డిస్రప్షన్. ఎగ్జాంపుల్, హౌతీ అటాక్స్ జరిగినాయి 2024. దీని యూజ్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ఎక్కడ రెడ్ సీ కేబుల్స్ ఇష్యూలో. దానివల్ల మెరిటైమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పెరుగుతాయి, పైరసీ కూడా పెరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద 2 మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. సో యూ కెన్ యూజ్ దోస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. దీనివల్ల ఇండియాకి ఏమవుద్ది? ఇండియా షుడ్ డైవర్సిఫై కేబుల్ రూట్స్. ఒకటే రూట్ పెట్టి ఆ రూట్ని ఎత్తేసినారు అనుకోండి, బిజినెస్ అంతేగా. అదే 10 రూట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక రూట్ హట్ అయినా సరే 9 రూట్లు వర్కౌట్ అవుతాయి. కామన్ సెన్స్. దానివల్ల మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ హియర్? డైవర్సిఫికేషన్ ఇస్ ద కీవర్డ్. Diversifying of the maritime routes should become your keyword. I hope all of you understood this. Next, bandwidth issues ఉంటాయి and global hub role. Demand for bandwidth growing at 38%. 2021 నుంచి 2028 కల్లా 38% గ్రోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల మెరిటైమ్ లొకేషన్ అట్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ అండ్ మలాకా, ఈ రెండిట్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. India can emerge as a global data hub. If you are able to take the business of those 2 ports, this is what is going to happen. దానివల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ భయంకరంగా పెరుగుతాయి, డ్రైవింగ్ ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పిక్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇది కాకుండా వాట్ ఆర్ ద మల్టీనేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దట్ వీ కెన్ డూ? 50,000 కిలోమీటర్ కేబుల్ ఇండియా అమాంగ్ ద ల్యాండింగ్ సైట్స్. దానివల్ల ట్రస్ట్ ఇన్ ఇండియా భయంకరంగా పెరుగుతుంది, డేటా హబ్ పొటెన్షియల్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? పొజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బికమ్ అ కీ ప్లేయర్ ఇన్ విచ్ మార్కెట్? గ్లోబల్ డిజిటల్ కనెక్టివిటీలో ఇండియా విల్ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ విల్ బి అ బిగ్ ప్లేయర్. దానివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఈ డిజిటల్ కేబుల్ నెట్వర్క్స్లో other countries will start depending on India. That's a very fantastic way of an economical soft power as well as global soft power. రెండు విధాలుగా సాఫ్ట్ పవర్ వాడి ట్రేడ్ ద్వారా, కనెక్టివిటీ ద్వారా సాఫ్ట్ పవర్ యూజ్ చేసి యూ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోల్ గేమ్. అది మన ఐడియా. చాణక్య, ద గ్రేట్ చాణక్య has already said, business and soft power, very beautiful things for business. You must use them. సో దీంట్లో టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా చూద్దాం ఒకసారి. ఆల్ దోస్ పీపుల్ హు డు నాట్ నో అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్, జస్ట్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. PKI, పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే సెక్యూర్ డేటా ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది, సెక్యూర్ అండ్ ఆథెంటికేషన్ ఫర్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓవర్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్స్. PKI, పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, ఆప్టికల్ ఫైబర్ యాంప్లిఫికేషన్. Amplification అంటే పెంచడం. Amplifiers like EDFA. What is EDFA? Erbium doped fiber amplifier. So this will become one of the keywords for prelims. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కి స్పీడ్ అప్ అవుతుంది. It boosts data transmissions, especially through subsea cables. I hope all of you got it. Next, latency and data compression చూద్దాం. Lower latency and advanced compression methods are critical for real-time global connectivity. So these become important concepts for your exam. So overall, what is the summary of this whole article? India-US subsea cables cooperation will boost global data India's footprint. Second, regulatory and security gaps must be bridged to unlock full potential.
These are the conclusions that you can give for this whole article. So look at all the points that we have covered, Mantiga. Strategic bilateral cooperations, geopolitical leverage of subsea cables, infrastructure expansion chayali, security concerns, India's bandwidth, and then we went on with multinational investments and global investors, then all the technical concepts like PKI, then optical fiber amplification using of EDFA. What is EDFA? Erbium doped fiber amplifier. So దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, అండ్ లేటెన్సీ అండ్ డేటా కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ ఏం వాడాలి, ఇవన్నీ మనము యూజ్ చేసుకుని ఈ సీ కేబుల్ బిజినెస్ని ఒక సాఫ్ట్ పవర్లా వాడుకుని ఇండియా గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్ పెంచుకుంటే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ 2047 కల్లా ఇండియా విల్ బికమ్ టెక్నికల్లీ కనెక్టివ్లీ అ బ్యూటిఫుల్ లీడర్. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ద పాయింట్. ఇది మ్యాటర్, అంతకుమించి ఏం లేదు. So let's move on to the next topic. India Paraguay can strengthen trade ties. Prime Minister Modi garu chepparu. Prime Minister Narendra Modi exchanges greeting with Paraguay's President Santiago Pena in New Delhi on Monday. So India Paraguay ki manaki ఏంటిది మర్క్యూస్లోనే ఉంటుంది, అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. లెట్స్ హావ్ a quick glance at this. So క్విక్గా మీకు మంచిగా గ్లాన్స్ చేయడానికి ఒక టాబులర్ ఫామ్లో ఆల్ డేటా has been arranged. So let's look at the key areas of cooperation. What are the key areas of cooperation? Let's have a quick glance. Digital technology, critical minerals, energy, agriculture, healthcare, defense, railways, space, and overall economic partnership. These are the areas that we are looking at. Important bodies and leaders, evaru unnaru deentlo, India, Paraguay, and Mercosur is very, very important. Then expansion anta oni chuddam. దీనివల్ల మనకు వచ్చే ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, బయలేటరల్ టైస్ పెంచుకోవచ్చు, ట్రేడ్ పెరుగుతుంది, టెక్ కొలాబరేషన్ కూడా మంచిగా పెరుగుతుంది. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్, ఇండియా పారాగ్వే డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. మనకి 1961లో ఇండియా పారాగ్వే డిప్లొమాటిక్ టైస్ ఆర్ స్టార్టెడ్. ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ యాస్యూనిషియన్ పారాగ్వేలో August 22లో స్టార్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ అ స్టార్టింగ్ మార్క్ ఫర్ ఇండియన్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ పారాగ్వే. That's the whole thing. ఎవరు అండర్ MEA, పారాగ్వేస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ అఫేర్స్. ఈ రెండు. దీనివల్ల ఇండియాస్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ రీజనల్, నాట్ జస్ట్ అ పర్టికులర్ కంట్రీ. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ రీజనల్ డైనమిక్స్ అండ్ రీజనల్ స్పేసెస్. సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ టాపిక్లో మనకి దిస్ బికమ్స్ అ ప్రైమ్ ఫోకస్ పాయింట్. సో మూవింగ్ ఆన్, మర్కోజర్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఇండియా. అసలు ఏంది? Formed in 1991, includes what countries? Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay. These are the 1, 2, 3, 4 countries which are there. 2003 they did a free trade agreement with us, and preferential trade agreements kuda sign chesaru 2004. This historical relation already with Paraguay, Uruguay, Brazil as well as Argentina. It's a trade bloc. Next, దీనివల్ల ఇండియన్ లాటిన్ అమెరికన్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. సో ఓవరాల్ వాట్ ఇస్ ద కీ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడ? డిజిటల్ టెక్నాలజీ, మినరల్స్, ఎనర్జీ, అగ్రికల్చర్, హెల్త్ కేర్, డిఫెన్స్, రైల్వే, స్పేస్ అండ్ ఓవరాల్. అది కాకుండా మన డిప్లొమాటిక్ టైస్ నాట్ రీసెంట్, ఇట్స్ బీన్ ఫ్రమ్ 1961. 1991లో మర్క్యూజర్తో మనం ఒక ఇట్స్ అన్ ఎకనామిక్ బ్లాక్, సో వీ స్టార్టెడ్ ట్రేడ్ విత్ దెమ్. 2003లో వీ డిడ్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ అగ్రిమెంట్ చేసాము. 2004లో ఒక ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కూడా సైన్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. ఐఎమ్ షూర్ ఇండియన్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి, అవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా చదువుకుంటారు. దేర్ఫోర్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్టఫ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యు హావ్ అండర్స్టూడ్ దట్. సో మూవింగ్ ఆన్, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకో 3 మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యు కెన్ పిక్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. లెట్స్ President Pena's views ఏమున్నది? highlights India as a key partner for Paraguay due to large population and global tech leadership వల్ల మనకి వాళ్ళకి అది చాలా అడ్వాంటేజ్ అని ద ప్రెసిడెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్. దీనివల్ల మన లీడర్షిప్కి వాళ్ళకి మంచి బాండ్, ఫ్రెండ్షిప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇండియాస్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ టెక్ ఇన్నోవేషన్లో మనం ఈ ఒక ఫీల్డ్లో మనం ఎక్స్పర్ట్స్ మనమే తోపని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. వెరీ గుడ్. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ పారాగ్వే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? Vast mineral and natural resources offer significant potential for cooperation with India. This is highlight point. Vast mineral and natural resources. ఎవరి దగ్గర అయితే రిసోర్సెస్ అవన్నీ మన చేతిలో పడతాయో అన్ని సెట్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఇస్ గోల్ పాయింట్.
మనకి మేజర్గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి, మైనింగ్, న్యాచురల్ రిసోర్స్ బాడీస్, ఈ రెండు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వేరే చోట కొనుక్కోవాలంటే అవి చాలా కాస్ట్లీ అవుతున్నాయి. అట్లనే పారగ్వేతో మనం రిలేషన్ పెట్టుకున్నామంటే ఆ మినరల్స్ అని మనకు దొరకచ్చు. రీసెంట్గా మనం యూక్రెయిన్లో కూడా మనం రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ మీద ఎట్లా డీల్ చేసుకోవాలి, అట్లనే పారగ్వేతో కూడా మనం మైనింగ్స్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ చేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది, మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఫర్ మినరల్ ట్రేడ్. ఇస్ ద పాయింట్. మినరల్ ట్రేడ్ ఇస్ ద కీవర్డ్ ఫర్ మెయిన్స్ మనం రాయాల్సిన పాయింట్స్. నెక్స్ట్, కరెంట్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ మర్కోసర్ ఒకసారి చూద్దాం. బ్రెజిల్ led by President Luis Inacio Lula da Silva, left leaning, and Argentina by President Javier Milei shapes trade and politics in Morocco. Wheel major Argentina and Brazil. So Brazilian president wheel major key players. దీని వల్ల పొలిటికల్ షిఫ్ట్స్ ఏమని జరిగితే రీజనల్ ట్రేడ్ అండ్ కోఆపరేషన్ మనం పెంచుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్ ఫర్ ఆ ఆర్టికల్ నుంచి మనం పిక్ చేయాల్సిన పాయింట్స్, యూపీఎస్సీకి పనికొచ్చే పాయింట్స్ ఇవి, అంతే, సింపుల్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఫర్ టుడే, వై హ్యాస్ ద నెట్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లో ప్లమెటెడ్? ఎందుకు పెరిగింది, ఎందుకు తగ్గింది? సో దీని కథ ఏంటో ఒకసారి ఫాస్ట్గా చూద్దాం. నెక్స్ట్, ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లో డిక్లైన్ ఎందుకు, వై, అండ్ ఆర్బీఐ బులెటిన్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్? Net FDI inflow plummeted from 81 billion to just 353 million. Billion నుంచి million పోయింది. FDI, you know it, what is FDI? Foreign direct investments ఎందుకు తగ్గినాయి? Especially according to RBI report May 2025. Impact ఏంటిది? What is impact because of that? Policy uncertainty, capital flight risk, challenges to domestic economic growth. These are the major impacts. దీనికి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఆర్బీఐ బులెటిన్ ఏంటిది, ఫిజికల్ ఇయర్ ఎఫ్డిఐ డేటా, గ్రాస్ వర్సెస్ నెట్ ఎఫ్డిఐ పాలసీ షిఫ్ట్స్. ఈ పాయింట్స్ మీద మీరు మీ ఎకానమీ సర్స్ని అడిగి కనుక్కోవాలి వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్ అని. అట్లనే గ్రాస్ ఫారెన్ ఇన్ఫ్లో టు జీడిపి రేషియో డిక్లైన్ అయింది. వై? ఫ్రమ్ 3.1% it went to 2.1%. FDI fell from 1.6% to 0. నెట్ ఎఫ్డిఐ 0 పడిపోయింది. ఎందుకు? లోవర్ ఎక్స్టర్నల్ క్యాపిటల్ అవైలబిలిటీ, అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మనకు ఫండ్ చేసే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు. అండ్ ఎస్పెషలీ గ్రోత్ కూడా భయంకరంగా తగ్గే ఛాన్స్. జీడిపి, దీంట్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఎకనామిక్ టర్మ్స్ అండ్ జీడిపి రేషియో ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇన్వర్డ్ ఉందా, అవుట్వర్డ్ ఉందా, ఎక్స్టర్నల్ ఫైనాన్సింగ్ గ్యాప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ప్రైమ్ ఫోకస్ ఎకనామికల్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్. నెక్స్ట్, అవుట్వర్డ్ ఎఫ్డిఐ, OFDI impact and tax havens ఏం చూద్దాం. Outward FDI includes investments abroad and tax haven flows like Singapore, Mauritius, reducing inward FDI. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వచ్చే డబ్బులన్నీ ఇండియాలో రాకుండా ఇట్లాంటి సేఫ్ హేవెన్స్కి ఎక్కువ షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి. దానివల్ల ఇండియాకి రావాల్సిన FDI రావట్లేదు. దీనివల్ల ట్రీటీ షాపింగ్, రెడ్యూస్ జెన్యూన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ లాస్ భయంకరంగా ఇంపాక్ట్లు పడతాయి. So what is the concepts that we have to look at? Treaty shopping ante enti, tax haven ante enti, OFDI ante enti, financial flows enti. These are the concepts that you have to work on this particular topic. So moving on. Next, private equity and venture capital. VC search ento chuddam. Share of FDI rose from 12.2% to 75.9%. Investments especially in healthcare, fintech and real estate. This is the statistical data. So ప్రైవేట్ ఈక్విటీ మీద భయంకరంగా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ మీద కూడా భయంకరంగా పడుతుంది. ఈ రెండు కూడా భయంకరంగా పెరిగినాయి. సో 12.2 2009 నుంచి 75.9 ఎందుకు? హెల్త్ కేర్, ఫిన్టెక్, రియల్ ఎస్టేట్ మీద మస్తు పైసలు పెట్టారు. నెక్స్ట్, ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్స్ చూద్దాం. మినిమైజ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లో, కాంట్రిబ్యూషన్స్ తగ్గినాయి. పాలసీ రిఫార్మ్ ఫర్ స్టడీ ఎఫ్డిఐ మనం తీసుకురావాలి. ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఫండ్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్స్, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కాంట్రిబ్యూషన్స్ భయంకరంగా తగ్గుతాయి, పాలసీ రిఫార్మ్ ఫ్రమ్ స్టడీ ఎఫ్డిఐ కూడా భయంకరంగా తగ్గించుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ అ ఫ్రెంచ్ న్యూక్లియర్ అంబ్రెల్లా మీన్ ఫర్ యూరోప్? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఓకే, కానీ ఇండియాకి ఎట్లా మనకి అడ్వాంటేజ్ తీసుకురావాలనేది చూద్దాం. అసలు లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ అ French nuclear umbrella means for Europe? First, ఒకసారి చూడండి. యూరోప్ స్ట్రాటజిక్ ఆటోనమీ పెరుగుతుంది, కౌంటర్స్ రష్యన్ న్యూక్లియర్ మూవ్స్, షిఫ్ట్స్ నేటో పవర్ బ్యాలెన్స్, బూస్ట్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ సినర్జీస్,
నాన్ ప్రాలిఫరేషన్ నార్మ్స్ ని పాటించడం కుదురుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఏరియాస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆర్ పిక్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో అయితే ఏంటిది, స్ట్రెంథెన్స్ యూరోప్ స్ట్రాటజిక్ అటానమీ. యూరోప్ అటానమీ పెంచుతుంది అంటుంది. ఎలా? ఫ్రాన్స్ ఆఫర్ టు షేర్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ అంబ్రెల్లా సిగ్నల్స్ మోర్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ యూరోప్ ఇన్ సెక్యూరిటీ అఫేర్స్. నెక్స్ట్ రష్యా మూవ్స్ కి ఎట్లా కౌంటర్ చేస్తుంది? డిటరెంట్ అగేన్స్ట్ రష్యాస్ అగ్రెసివ్ న్యూక్లియర్ పాలసీ ఎస్పెషల్లీ బెలారస్ అండ్ ఈస్టర్న్ యూరోప్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? నేటో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ని షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో యూరోప్స్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ద యుఎస్ తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల పవర్ ఈక్వేషన్స్ మారిపోతాయి. దే విల్ చేంజ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ నేటో. నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ సినర్జీస్. న్యూ టెక్నాలజీ కొలాబరేషన్ అవెన్యూస్ ఫర్ యూరోప్ ఎస్పెషల్ ఇన్ డిఫెన్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ డామినేటెడ్ బై ది యుఎస్. సో యూరోప్ సెట్ మస్త్ అయిపోయింది, ఇదిగా మేము చేసుకుంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? లీగల్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ ఛాలెంజెస్ అంటారు ఎన్పిటి, నాన్ ప్రాలిఫరేషన్ ట్రీటీలో కొన్ని ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రీషేప్స్ యూరోప్స్ డిఫెన్స్ ల్యాండ్స్కేప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూక్లియర్ పోస్టర్. ఈ రెండు మారుతాయి. ఇది ఫ్రెంచ్ యూరోప్ మధ్యన డైనామిక్స్. ఇదంతా యుఎస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గించాలని వాళ్ళ బేసిక్ థింగ్. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఎట్లా పడదు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి యూఎస్లో కూడా పడదు. అవి ఎట్లా తెలిసినవి. యాక్చువల్గా యూరోప్ యూఎస్ కూడా పడదు. ఏదో తప్పక రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసేది తప్పితే ఏం లేదు. సో impacts in strategy shift by France. France moved to share its nuclear umbrella with your reflex collective security push. Nuclear warheads Belgium lo pedam anukuntaru and other NATO states kuda okay antunayi. Next, reinforces Europe's strategic independence, especially deterrence US EU security autonomy. Counterbalance to Russian moves etla Russian nuclear deployments in Belarus ni tagginchadaniki. Next, potential NATO tensions ఏమున్నాయి? may clash with existing NATO nuclear sharing led by US. NATO's US కి యూరోప్ కి NATO వాళ్ళ మధ్యన గొడవలంతా. 2023 tactical nuclear deployments in Belarus drive in Europe's urgency. Next, US the B-61 bombs in Europe, European countries. Legal and treaty implications ఏంటి? Challenges NPT principles, అది basic issue. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే NPT Article 1 restrictions on nuclear sharing raising legal dilemmas. This is an important point. International relations చాలా important. Next, technological industrial opportunity entry creates new defense tech collaborations. Then potential for European defense industry to co-develop their nuclear delivery systems to benchmark. So these are the major direct points that you can mention in your exam. Sare, ilidar koట్లాడుతున్నారు. India కి సరే ఇవన్నీ చెప్తున్నారు సార్. India కి what is it for India? So let's have a quick glance. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ట్రయాడ్ మనము క్రెడిబుల్ గా పెంచుకోవచ్చు, ఎస్పెషల్లీ విత్ మినిమం డిటరెన్స్. Balance diplomacy, India's neutral stance, especially in Ukraine, వాళ్ళ వల్ల వెస్టర్న్ ఆర్ రష్యన్ బ్లాక్స్ లో మనం ఇద్దరికి కూడా మనం గట్టిగా బ్రదర్స్ వీఆర్ హియర్ అని చెప్పడం కుదురుతుంది. దానివల్ల కొలాబరేషన్, బిజినెస్ కొలాబరేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇండో ఫ్రెంచ్ రఫేల్ అండ్ సబ్మెరీన్ డీల్స్ లాంటివి జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గివ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఫైనలీ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ కి ఇండియాస్ నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ and responsible nuclear power posture kinda we can pitch our market nicely. So this is how we have to take advantage, showing the world that we follow the rules. Next important topic, wind turbines మీద ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు. So let's look at all the concepts involved in it and we'll see what can be done with respect to India. So quick glance కొడదాం. India's wind energy ambition 500 gigawatts for non-fossil energy capacity by 2030. That's the target. Wind expected to contribute 100 gigawatt. Out of 500, 100 watts wind నుంచి తెప్పిస్తామని మన ఐడియా. అది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కాబట్టి క్లైమేట్ కమిట్మెంట్స్ కూడా మంచిగా హిట్ అవుతాయి. అండర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ విండ్ పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు వరకు చేసాము. డిస్పైట్ 1.1 టెరావాట్ విండ్ పొటెన్షియల్, ఇండియా యూజెస్ ఓన్లీ 4%. స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి. ఎందుకు? ఎగ్జిక్యూషన్ ఛాలెంజెస్ మనకి వెరీ బ్యాడ్. నెక్స్ట్, దీనివల్ల ఏమవుతుంది? రిసోర్స్ అండర్ యూటిలైజేషన్, వాడుకోవట్లేదు. కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ వాడుకోవట్లేదు. గోవిందా. రివైజ్డ్ RLMM గైడ్లైన్స్ ఫర్ లోకల్ సోర్స్. MNRE, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రకంగా RLMM రివైజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మోడల్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. దాని గైడ్ లైన్స్ మ్యాండేటింగ్ లోకల్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్, గేర్ బాక్స్ అండ్ జనరేటర్స్ అండ్ టవర్స్. కొత్తగా రూల్స్ తీసుకొచ్చారు. దానివల్ల లోకల్ కంటెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దేర్. ఇండిజినైజేషన్ పెంచాలి, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ చేంజ్ చేయాలి. These are the things
which are expected out of the new guidelines which have come from RLMM. RLMM అంటే ఏంది? Revised list of models and manufacturers. Under which ministry will it come? Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. ఇది మనకి ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్. సో మనం ఏం చేయాలి? డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇండిజినైజేషన్ అంటే డొమెస్టిక్ మార్కెట్ పెంచుకోవాలి. సో ఇండియాస్ విండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకోసిస్టమ్ ఓవర్ 20 గిగావాట్ టర్బైన్ కెపాసిటీని పెంచాలి, 28 గిగావాట్ బ్లేడ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి, 17 గిగావాట్ జనరేటర్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి. ఇది మేజర్ కన్స్ట్రెంట్స్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకోసిస్టమ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ లో భయంకరంగా పెట్టుకోవాలి. ఆఫ్ కోర్స్ ఏదైనా చేయాలని పాలసీ కావాలి, దేర్ మస్ట్ బి పాలసీ పుష్ ఫర్ లోకల్ కంటెంట్. RLMM policy targets 75% of local content by 2026 and 85% by 2028. These are the statistics that is expected. దీనివల్ల సావనిటీ మన మీద మనం ఆధారపడుతున్నాం కాబట్టి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ పాలసీ లెడ్ గ్రోత్ మనం తీసుకురావచ్చు. సో లింక్ చూడండి ఒకసారి. సో డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ లింక్ ఇట్ టు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ను కూడా డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసి దీనికి మిక్స్ చేయొచ్చు. సో మనం ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మేజర్ గా మెన్షన్ చేసి ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్, డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ఇట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యూర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద డాట్స్. దట్స్ ద హోల్ గేమ్ దట్ యూ హావ్. దీనివల్ల రిస్క్స్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? విండ్ టర్బైన్స్, ఇట్స్ గ్రిడ్ కనెక్టెడ్, డేటా ఎక్స్చేంజింగ్ సిస్టమ్స్ ఒక ప్రాబ్లం, సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అదొక ప్రాబ్లమ్. దీనివల్ల నేషనల్ గ్రిడ్ ఫెయిల్ అనే ఛాన్స్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్. Success depends on policy reforms, cyber security measures, and indigenous R&D for students. And cyber security in energy and energy policy reforms, ivi manam teeskurawalsin reforms. So these are the major pushes for it. Next, misinformation a bigger threat than COVID-19. So meer ikkada last article lo chudalsina points untayi. Risks, success factors, policy push, domestic manufacturing ecosystem పెంచుకోవాలి, revised RLMM guidelines ఉండాలి, follow కావాలి, underutilization of wind potential, India's target of 500 gigawatts, of which 100 gigawatts from wind energy. ఇవి మనం చూడాల్సిన పాయింట్స్. సో నెక్స్ట్, ఇది చాలా పాపులర్ ఆర్టికల్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ 2020లో అట్లా జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది. కొత్త కేసులు వస్తున్నాయని చెప్పి భయమా ధైర్యమా ఏం చేయాలో అనేది చూద్దాం. రీసెంట్ COVID-19 ఆర్టికల్, mid-May 2025 COVID-19 cases have increased from few hundreds per day. సింగపూర్, హాంకాంగ్, థాయిలాండ్ అండ్ సౌత్ కొరియాలో భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. SARS-CoV-2 viral load detected in Indian cities. రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో కుక్కట్పల్లిలో కూడా కేసులు పడ్డాయి. దానివల్ల వేస్ట్ వాటర్ సర్వైలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇండియాస్ కరెంట్ సర్చ్ లింక్ టు JN1 వేరియంట్ ఆల్సో కాల్డ్ పిరోలా. ఇది మనకి పనికొచ్చేది ప్రిలిమ్స్. ఫస్ట్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ August 2023 ఇన్ లక్సెంబర్గ్. సో ఇది పిరోలా JN1 వైరెంట్. ఈ వైరెంట్లు ఏంటి, సబ్లినియస్ అని చూద్దాం. ద JN1 వైరెంట్ పిరోలా ఈజ్ అ డిసెండెంట్ ఆఫ్ ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ BA.1.529 November 21 లో వచ్చింది. దీని డిసెండెంట్ అంటే దీని సక్సెసర్. సబ్లినియస్ ఏంటంటే LF7 NB1.8 రిపోర్ట్ అయినాయి, బట్ మేజర్ క్లినికల్ డిఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ అంత ఏమీ లేవు. హైబ్రిడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్లస్ వ్యాక్సినేషన్ హ్యాస్ లెడ్ టు జనరల్లీ మైల్డ్ కేసెస్ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకు? దీని హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని కూడా అంటారు. అందరికి వస్తుంది, అందరు చూసుకుంటారు, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కానీ అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఇట్స్ కాల్డ్ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ఇండియా రైట్ నౌ. నెక్స్ట్, కీ డేటా, డైలీ న్యూ కేసెస్ 200 to 300 ఇన్ ఇండియా పెరుగుతున్నాయి. 1 case per every 45 to 75 lakh పాపులేషన్. 8 to 10 month ఇంటర్వెల్స్ పోస్ట్ మేజర్ వేరియంట్ వేవ్స్ అదొక స్టార్ట్ అవుతుంది. డైలీ మార్టాలిటీ 30,000 deaths, old age plus comorbidities. Sorry, 900 deaths అవుతున్నాయి because of tuberculosis, 390 from flu, 310 RSV respiratory syncytial virus deaths అవుతున్నాయి. These are all the recent statistics which have been mentioned. So clinical and immunological aspects ఏమో దీంట్లో ఒకసారి చూద్దాం. Active cases less significant since short-lived infectivity, only to 1 to 2 weeks ఉన్నాయి. Most recover within days లోనే మనకు రికవరీ అయిపోతుంది. India's population shows robust memory cells. మొన్ననే మెమరీ సెల్స్ మీద దాని మీద మనం ఒక ఆర్టికల్ చేసాం, ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. అండ్ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ లెవెల్స్ భయంకరంగా ఉన్నాయి. ఫర్ హై రిస్క్ ఇండివిజువల్స్, ఎల్డర్లీ అండ్ comorbidities, updated COVID-19 boosters have been recommended.
ఇవి చేస్తే సరిపోతుంది. సో నథింగ్ టు మచ్ వరీ అబౌట్ కరెంట్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్. అండ్ ఫైనల్లీ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ బిగ్ థ్రెట్. ఏంటి ప్రాబ్లం? ఇన్ఫోడెమిక్ అంటమాట. మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ అ బిగ్గర్ థ్రెట్ దాన్ ద వైరస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ గురించి, వ్యాక్సిన్ సేఫ్టీ అండ్ లీడ్స్ టు poor health outcomes. Example, low vaccine uptake despite mild severity of current strain. So, దీనివల్ల ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ఇండియా. COVID-19 వేరియంట్స్ అండ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. వైరాలజీ అండ్ ఎపిడెమాలజీ బేసిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. వేస్ట్ వాటర్ సర్వైలెన్స్, ఎన్వైరన్మెంటల్ మానిటరింగ్ అప్లికేషన్ ఉండాలి. సీజనల్ ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ లింక్ టు క్లైమేట్ అండ్ బిహేవియర్. అండ్ వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ, ఛాలెంజ్ ఫర్ ఇండియాస్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ గవర్నెన్స్. అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. హెల్త్ గవర్నెన్స్, important of accurate information to combat misinformation. So these are the major points from which you can write your mains answer. From mains perspective, these are the major points that you can mention. So overall గా వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే అన్ని పెద్ద ఏం కాదు, ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఒక బూస్టర్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది, ఈవెన్ ఫర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్. నథింగ్ టు పానిక్. ఎందుకంటే ఒక్కసారి పానిక్ అయిందంటే మొత్తం గ్లోబల్ మార్కెట్ మీద పోతే మళ్ళీ అప్పుడు కోవిడ్ క్రైసిస్ వస్తుంది, అట్లా ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. జస్ట్ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్, దట్స్ ఆల్. So overall, these are the major topics for today. Sir, let's have a quick glance at all the topics that we have covered. ఇది మాత్రం మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Mercosur is like the whole point, Paraguay relations. So, a quick glance of all the topics. చూద్దాం. Strengthening US-India subsea cables. Subsea cables is the wage point. We have done it. India-Paraguay, we have done it. Net FDI inflow plummeted. We have done this one. Why would French nuclear umbrella and India impacts on India? We have done it. Revise local sourcing in norms for wind turbines. Yes, we have done it. And misinformation, a big thing for COVID. We have done it. So these are all the major things from today's 3rd June newspaper. Inga oka 5-6 articles are there, small articles. Just have a quick glance at those things. Otherwise, these are the major points useful for your mains especially. So again, my only suggestion to all the students, your work is to only do one thing. Watch the video, collect the points, and RRR. Revise, nothing else. So that's all for today. Have a nice day. Take care. Shaman Paidikodala signing off. Bye-bye.